أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Allohdan ey iymon keltirgan bandalar deyib, Allohdan haqiqiy qo'rquv bilan qo'rqig'iz, ular ko'rmagiz, ular ko'ragiz, musulmon qalindagini, ya'ni Allohga bo'ysungan qalindagini. Ya ayyuhan nasu taqu robbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minkum rijalan kathiran wa nisaa واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله فقولوا قولا سديدا بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وأصحابه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Endi bizning yil bita deb aytamiz. Endi dekabr oyi shu bilan yilda bita, kelasi yilga endi yangi yilga kiramiz inshaalloh. Endi shu yilda biz o'zimizga hisob qilishga tegish, natija yasarga tegish. Shu yilda biz nindi ezguliklar qildik, nindi gunohlar qildik. Umar bin Xattob aytgan, agarda o'zingga bunda hisob qilmasang deysangga, tigi dunyoda hisob etashaklar deydi. Ya'ni tigi dunyoda hisob etgancha o'z-o'zingga hisob qil deydi. Ya'ni kishi bu dunyoda yashay, onun ezguliklari da bora, kimdir gunohlari bora. Ko'brak endi o gunohlar ko'brak bora. Shu biz yil davrida eng zo'r kasb bo'lib sanala ul taqvolik. Taqvolik degan so'z Alloh taoladan qo'rquv hissi. Самый выгодный, самый yaxshi kasb ul taqvolik ekan, Allohdan qo'rquv. Bunda mol da kirmay, aqsha da kirmay, chunki mol, aqsha ul bu dunyo bilan bita, tigi dunyoga ul bormay. Tigi dunyoga bizning taqvoligimiz bora, Allohdan qo'rquv narsasi bizning bora. Imna bu taqvolik, Allohdan qo'rquv hissi ul big zo'r ulush sanala, big zo'r bo'lak sanala. Kim Alloh taoladan qo'rqib yashay, mengar Alloh taolo hidayat tavfiq berdi. Bundan da zo'roq bo'lak yo'q, Alloh taoladan bergan bo'lak. Ya'ni kun o'ta, tun o'ta, yil fasllar o'ta. Bu Alloh taolaning bergan zo'r ne'matlari bizga. Alloh taolo Qur'onda aytadi: "Va sakhkhara lakumus-shamsa wal-qamara da'ibayn." Alloh taolo aytadi, sizga yuri turgan, tez yuri turgan quyoshni ham oyni bo'ysundirdim deydi. Alloh taolo quyoshni ham oyni kishi uchun bar qildi. Ya'ni butun dunyoni qarasak, butun dunyo kuylangan kishiga. Hayvonlarni Alloh tabaraka keltirdi bizning uchun. Sigir sut bera, ko'p hayvonlar bizga it bera, qurtlar bizga bol bera. It kishi uchun, it o'zining xo'jasini bilan boshqa kishini kiritmay. Pisi kishi uchun tishxonar tutar uchun endi. Quyoshni da Alloh taolo bizga bo'ysundirdi. Oyni da bizga bo'ysundirdi. Quyosh vaqtida chiqa, vaqtida kira. 1 minutga 1 sekundga so'nga qolmay. Quyoshning nuri bizga tushadi, quyoshning jilisi bizga keladi, quyoshning nuri bilan jilisi bilan biz qo'llanamiz. Shuning bilan bizning eginlar o'sa, iplar o'sa. Quyoshning nuri bo'lmasa, quyoshning jilisi bo'lmasa, iplarda bir narsalar bo'lmay biz dunyoda yashay olmayacakmiz. Oyda bizga kerak nimadir hikmat bilan Alloh taolo oynada bar qildi. Shu oyga qarab biz endi bilamiz qachon oy boshlandi, qachon oy bitdi. Oy kalendari bor, quyosh kalendari bor. Alloh taolo Qur'onda aytadi, quyoshni bo'ysundirdim deydi, ham oyni sizga bo'ysundirdim deydi. Ular tez-tez bir-birisining oldida yurilar deydi. Va sakhkhara lakumul-layla wan-nahar. Sizga bo'ysundirdim deydi, tunni deydi, ham kunni deydi. O'ylab qarang, tun ham kun ul big zo'r ne'mat.
Менә безгә Аллаһ Тәгалә төнне буйсындырды, көнне буйсындырды. Төн булмаса, ничек без ял итәр идек? Көн булмаса, без ничек Аллаһ Тәгаләнең фазыйлатларын эзләр идек? Ничек без кәсеп итәр идек? Галимнар әйтәләр, постоянно төн булса ди, җир шарында ди температура аска төшәр бик каты ди, монда яшәп булмас иде. Әгәр дә һәр вакытта көн булса, төн булмаса, температура бик үскән менәри, без бу дөньяда яши алмас идек. Шуның өчен төн дә кирәк, көн дә кирәк. Аллаһ Тәгалә төнне буйсындырды һәм көнне буйсындырдым ди кешеләргә ди. Аннары Аллаһ Тәгалә әйтә: "Ва атакум мин кулли ма саалтумуху." Сезгә бирдем ди, сез нәрсә сорыйсыз, сезгә шуны бөтенсен бирдем ди Аллаһ Тәгалә әйтә. "Ва ин тагудду ни'маталлахи ла тухсуха." Әгәр дә сез Аллаһ Тәгалә нимәтләрен санасагыз, сез санап бетерә алмаячаксыз ди. "Иннал инсана ла залумун каффар." Дөреслекдә кеше зулым итүче булды ди, һәм көфрлек кылучы булды ди. Ибраһим сурәсе 33-34 аятларда Аллаһ Тәгалә әйтә безгә Коръәндә. Тагын карыйк шушы аятларга. Аллаһ Тәгалә әйтә, Аллаһ Тәгаләнең биргән нимәтләрен санасак, санап бетерә алмыйбыз ди. Күз нимәте бар. Шушы күзен бәясе, аны вообще акылга сыймый моның бәясе бар. Бөтенләй аны Аллаһ Тәгаләгә түләп бетереп булмый шушы күз өчен инде. Колакның бәясе, телнең бәясе күпме? Аякларның бәясе күпме? Иштәге агъзаларның бәясе күпме? Без шушы бәяне аный башлыйбыз авырткач кына, кызганча каршы. Моңар хәтле аны бәяне белмибез. Аны бәясе бик зур. Шуңча Аллаһ Тәгалә әйтә, миңа шөкер итүчеләр бик әз ди шушы нимәтләр өчен ди. Шуның өчен кеше бик зулым итүче булды ди. Һәм кафир булды ди. Кафир дигән сүз Аллаһ Тәгаләне буйсынмый, Аллаһ Тәгаләне танымый, шушы нимәтләр өчен рәхмәт әйтми Аллаһ Тәгаләгә. Аллаһ Тәгаләгә рәхмәт әйтү ул була намаз уку, ул була ураза тоту, ул була хаҗ кылу, ул була Аллаһ Тәгалә ризалыгы өчен изгелекләр кылу. Мөхәммәд пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям махбунун фихима каthирун минан нас ас-сихату вал фарагу. Бу хадисны Аль-Бухари китерә. Ике нимәт белән кеше абдилон ди. Җитми бу ике нимәт кешегә. Күп кешеләргә бу нимәт җитми ди. Беренчесе сәламәтлек дип әйтте пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям, икенчесе буш вакыт ди. Вакыт җитми ди. Ишеннән дә кешегә әйтәсен намаз укырга дип вакытым юк ди. Ну, мәсәлән, әгәр дә сиңа, мәсәлән, әйтсәләр, суткада 24 сәгать бар. Давай сиңа 1 сәгать истибез, 25 булсын. Син шушы 1 сәгатьне Аллаһка бир. 1 сәгатьне истәсәң, ул нәрсә дип әйтә? Аңар дөнья өчен һаман да җитмәячәк. Минем бәрәңге казыйсы бар, тегене казыйсы бар, ул үзе аңар хәйлә табачак. 25 сәгать бирсәң дә бар намазга вакыт җитмәячәк аның. Менә Аллаһ Тәгалә әйтә, кеше ди, ул зулым кылучы булды ди, рәхмәтсез булды ди, Аллаһ Тәгаләгә рәхмәтсез кеше. Но, мәсәлән, кеше әйтә икән, ничек кеше яхшы кеше, но ул тамукка керә. Әгәр дә Аллаһка ышанмаса кеше, ул тамукка керә. Тамукта мәңге була ди, Аллаһ Тәгалә әйтә, ул кафир ди. Кайбер шауптыр, ничек инде ул бит инде яхшы кеше. Мәсәлән, Иван Иванович ул яхшы кеше, күршесенә дә, монсына да, мудында да яхшы. Но ничек ул тамукка керергә может? Миңа бик шады телефоннан бер хәзрәт шуны мисал китерде. Вот представьте, ди, сез өйдә хуҗа. Күрше сезнең өйгә керде дә, сезнең рөхсәтеннән сорамады да, килде кухняда нәрсәдер маташа, туалетка керә, үзенең эшен эшли. Но шул вакытта ул бик әдәпле, бик әхлаклы, сезгә начар сүз эндәшми. Но сезнең рөхсәтеннән керде. Ул үзене чувствует себя хуҗа. Алар да кайда да бара, ята шунда, ял итә, нәрсәдер эшли. Сез шушы күрше белән риза буласызмы ди. Юк, риза булмыйбыз. Чөнки бу йорт минеке бит. Ничек ул имеет право миннән рөхсәтсез сорарга нәрсә эшләргә үземнең йортымда? Не имеет права. Ул ни өчен мисал китерде, чөнки әйтәбез, яхшы кеше, яхшы эшли дип. Но кемнең хуҗа, кемнең йортында без яшибез? Җир бит Аллаһ Тәгаләнең йорты. Әгәр дә син Аллаһ Тәгаләне игнорировать итсәң, аңар игътибар бирмәсәң Аллаһ Тәгаләгә, Аллаһ Тәгалә синнән разый буламы? Разый булмый синең белән. Да син әдәпле, әхлаклы, башка кешеләргә дә син яхшылык кыласың, но Аллаһ каршында син начарлык кыласың.
Чөнки син Аллаһны танымыйсың, нимәтләр өчен рәхмәт әйтмисең. Менә бик күп аятларда Аллаһ Тәгалә ант итә вакытлар белән. Иртәнге вакыты белән ант итә. Духа вакыты белән ант итә, ул кояш чыккач. Аль-Гаср вакыты белән ант итә, ул инде икенде вакыты. Аллаһ Тәгалә шуны белән ант итә зрәгәнә түгел, чөнки вакыт ул бик кыйммәтле әйбер икән. Элекке ел үтте, үтә. Без шушы елда нәрсә эшләдек? Элекке еллар уже кайтарып булмый. Элекке ел үтте. Көннәр үтте, аны кайтарып булмый. Поезд үтте. Син шушы элекке елларда нәрсә эшләдең микән? Син аны уже кайтара алмыйсың. Буш вакыт булды, син ул буш вакытны кайтара алмыйсың. Но әле син яшисе көннәр бар, син можешь әле наверстать упущенное. Син намазга баса аласың, ураза тота аласың, изгелек кыла аласың. И теге үткән гомер өчен син Аллаһтан гафу сорый аласың. Но если син гафу сорамасаң, гөнаһлар өчен, әгәр дә син Аллаһ Тәгалә юлына басмасаң, элекке еллар син бушка үтә. Син бөтен еллар бушка үтте, син Аллаһ Тәгаләне танымадың, Аллаһ Тәгаләгә гыйбадәт кылмадың. Ел үтте, күпме анда нәрсәләр үтте, күпме кешеләрне без югалттык шушы ел эчендә. Күпме бәла-казалар булды шул ел эчендә. Бәла-казалардан соң авыр җиңеллек килде, җиңеллектән соң бәла-каза килде. И шулай дип безнең еллар үтте. Көннәр шулай үтте безнең. Теге көн үтте, но без ахиратка якынаябыз. Кешеләр үткәрәләр юбилейлар, синә. Үткәрәләр туган көннәрне. Но без карасак, элекке еллар үтте, но син кая якынаясың? Ахиратка якынаясың. Син Аллаһка кайтасың. Син кире кайта алмыйсың уже, син Аллаһка кайтасың. Син юл тотасың Аллаһка. Аллаһ Тәгалә ана карнына без барлыкка китерде, без дөньяга килдек, дөньяга чыктык, сабый булдык, сабыйдан соң яшь-үсмер булдык, аннары без инде взрослый кеше булдык, аннары картайдык. Менә шулай итеп безнең тормышыбыз үтә ана карныннан кабергә юл тота. Менә шуны онытмаска кирәк. Мөхәммәд пәйгамбәр сәлләмә куллу наси яғду, һәр кеше иртә белән чыга ди. Фабаигу нәфсәху фамуътиқуха ау мубиқуха. Һәр кеше иртә белән чыга. Бөтен кеше иртә белән чыга. Яшькә чыга, кая бара ул? Үзенең нәфсен ди, үзенең җанын ди, яисә ул коткара ди, яисә ул һәлакәткә итә ди. Ни өчен Мөхәммәд пәйгамбәр сәлләмә әйтте, иртә белән кеше чыгып китә, яисә ул Аллаһ юлында санала, яисә ул шайтан юлында санала. Аллаһ юлында саналган кеше ул үз нәфсен, үзенең җанын тамук утыдан коткара ди. Кем шайтан юлында бара ди, ул үзен инде һәлакәткә итә ди теге дөньяда. Дәвам итәбез. Юқаллибуллаху л-ләйл ван-нахара инна фи залика лағибратан ли-улил абсар. Ан-Нур сурәсе 44-нче аят. Аллаһ Тәгалә әйтә, төн белән көнне алыштырам ди. Төн белән көн алышына. Идерсәктә шушы төн белән көн алышында ди, күрә белә торган кешеләргә ди гыйбрәт бар ди. Аллаһ Тәгалә әйтә, күрә белә торган кешеләргә гыйбрәт бар ди. Төн үтә, көн үтә, төн үтә, көн үтә. И без әкрен якынаябыз кабергә. Кабердә 2 метр, 1 метр. И безнең йортыбыздан кайчан булачакты, кайчан да чыгачакбыз. Үзебез чыкмыйбыз, безне алып чыгалар, алып китәләр кабергә. Анда куялар. И шушы 2 метр, 1 метр безнең анда йортыбыз. Безнең прописканы алыштырырга туры киләчәк бөтенне безгә дә. Кемгәдер иртәрәк просто, кемгәдер соңарак, ул инде даже возрастка да карамый, кемдер иртәрәк тә үлеп китә. И шушы 2 метр, 1 метрга карап, үзебезгә нәтиҗә ясыйбыз. Нинди изгелекләр мин анда әзерләдем Аллаһ ризалыгы өчен? Минем намазым бар микән, ураза бар микән? Гөнаһларым бар микән, юк микән гөнаһлар өчен? Аллаһтан гафу сорарга кирәк, бүтән бу гөнаһка кайтмаска кирәк. Аннары Аллаһ Тәгалә әйтә:
Юнаббаул инсан яумаидин бима каддама ва ахар. Ул көндә кешегә хәбәр бирелер исән чагында кылган эшләреннән һәм үлгәндә калдырып киткән яхшы яман эшләреннән ди. Әл-Кыяма, Кыямәт сүрәсе 13-нче аятта Аллаһ Тәгалә әйтә. Ул көндә, это означает, кыямәт көндә хәбәр бирелер кешегә. Исән чагында нәрсә эшләде ди. Коръәндә Аллаһ Тәгалә шулай дип әйтә. Һәм үзеннән соң нәрсә калдырды ди. Әле эшләгәннән бер, үзеннән соң нәрсәдер калдыра әле ул кеше. Аның тәэсире кала. Нинди тәэсире кала? Мөхәммәд пәйгамбәр саллаллаһу алейһи әйтте, кеше вафат булгач, ди, аның гамәлләре ябыла ди, эштән башка ди. Беренчесе садака җари калдырса, мәчет салса, юллар төзсә Аллаһ ризалыгы өчен, ул аңар һаман да савапка бара. Әгәр дә ул, мәсәлән, файдалы гыйлем калдырса, аңар файдалы гыйлем өчен теге дөньяга савап бара. Әгәр дә ул изге бала калдырса, изге бала өчен аңар теге дөньяга савап бара. Но кемдер гөнаһны калдырды. Мәсәлән, тәмәке тарту бер гөнаһ. Но ул тәмәкене тартып кеше янында йөри икән, ул гөнаһысы арта. Ул кешеләрне өйрәтә, ничек матур итеп тәмәке тартырга була. Үлеп китте, кемдер аннан өйрәнеп калды тәмәке тартырга. Гөнаһысы сиңа бара. Ишкән вакытта, мәсәлән, хәмер ишкәндә, ата-ана үзенең баласын аракы эчәргә өйрәтә. Өйрәтте икән, үлеп китте, күпме баласы аны аракы эчеп бара, теге дөньяга аңар бара. Без даже игътибар бирмибез. Туйлар үткәрәбез. Туйларда торып басабыз, рюмка тотабыз. Бөтен халык янында анда балалар да бар. Ул балаларны өйрәтәбез, ничек матур итеп рюмка тотарга, өйрәтәбез, ничек матур итеп аракы эчәргә. Өйрәттең икән, теге дөнья киттек, шушы өйрәткән гыйлеме безгә гөнаһ булып бара, Алла сакласын. Бөтенесе язылып бара, бер кая китми. Бөтенесе теге дөнья китеп бара. Шуның Аллаһ Тәгалә әйтә, ни дөнья кылдың, үзеннән нәрсә калдырдың, сиңа яисә савап барачак, яисә гөнаһ барачак. Бер ел үтте, син шушыл ел эчендә нәрсәләр кылдың, үзебезгә хисап ясарга кирәк. Хисап ясарга. Даже йокы алдыннан шушы көндә мин нәрсә эшләдем, минем гөнаһларым бармы, Аллаһтан гафу сорарга кирәк. Намаз укыдыммы, намазлар вакытында укыдыммы, Рамазан ае җиткәч ураза тоттыммы, менә үзебезгә хисап бирергә кирәк. Үземне хатынны рәнҗеттем микән, юк микән дип, әти-әнине рәнҗетмәдем микән, күршеләрне рәнҗетмәдем микән, үз-үзеңә хисап бир, хисап бирмәсәң, теге дөньяда авыр булачак. Бу дөньяда уже нужно үзеңә хисап ясарга. Абу Хатим бин Хаббан дигән рахимахуллаһ бер кеше әйткән, самые яхшы акыллы кешеләр ди шулар ди, которые постоянно үзләренә хисап ясыйлар ди. Иң акыллы кеше шул санала, кем үзенең гамәлләренә хисап ясый. Әгәр дә хисап үзебездә юк икән, то кеше үзенең шәһвәтендә бата. То есть шәһвәткә кереп китә һәм аңар бата. Гөнаһлы шәһвәткә китә, зина кыла, аракы эчә, шәһвәткә батып, ул хисап кылмый үзенә дигән сүз. Иннахум кану ла ярҗуна хисаб, Аллаһ Тәгалә әйтә Нәбә сүрәсендә. Тахqiq алар кыямәттә булачак хисапны көтми һәм ышанмый иделәр ди. Кәһф сүрәсе 49-нчы аятта Аллаһ Тәгалә әйтә. Ягъни кем шәһвәткә бата, кем зина кыла, кем аракы эчә, кем кыямәт көненә ышанмый, кем хисапка ышанмый. Ул гөнаһка бата, аның гөнаһлары муеннан була, үлгәч аңар бик авыр булачак. Аллаһ Тәгалә Куръан-ы Кәримдә әйтә, соңгы аят укыйм иншалла. وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا. Кәһф сүрәсендә 49-нчы аятта Аллаһ Тәгалә әйтә, ул көндә, ягъни кыямәт көндә, һәр кемнең гамәл дәфтәре алдына куелыр. То есть безне гамәл дәфтәре бар. Уң якта язалар фәрештәләр изге гамәлләр, сул якка язалар гөнаһларны. Шушы гамәл дәфтәре ябыла үлгәч, кыямәт көнне безгә аны бирәләр. Менә шул көндә Аллаһ Тәгалә әйтә, шушы гамәл дәфтәрен сезгә сиңа тоттырылыр ди. Язылган гөнаһларыннан куркучы күрәсен һәм әйтер. Ягъни шушы гөнаһлы кеше шушы гөнаһларны күрер дә әйтер ди. Безгә һәлакәтлек килде. Ни булды бу дәфтәргә? Гөнаһларыбызның кичкенәсен дә, зурысын да калдырмаган дигән.
мәгәр барын да санаган язган дип, ва кылган эшләренең җәзасын инде үзе табар нәрсә эшләде инде. Раббың һичкемгә дә золым итмәс дигән. Коръәни Кәримдә Кәһф сурасында 49 аятта безгә Аллаһ Тәгалә әйтә: "Гынаһлы кеше дие, гамәл дәфтәрен күргәч ди, бик каты үкенер ди, бик каты үкенер. Үзенең хатасын таныр, аңлар, но үзе соң булыр." Шуның өчен, пока без дөньяда яшибез, үз-үзебезгә хисап кылыйк. Инде ел ахырында буламы, көн ахырында буламы? Без инде Аллаһ кашында шушы көндә намазын үтәдекме? Шушы көндә кемне без рәнҗеттекме? Рәнҗеткән кеше янына барып, аны гафу сорау кирәк. Теге дөнья китеп бара. Шуның өчен үз-үзебезгә хисап кылыйк, безнең хисап кылганчы дигән. Субханак ва бихамдик, ашһаду ан ла илаха илля, астагфирука ва атубу илейк, вассамиу дуа. إن الله وملائكته يصلون على نبيه يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بعدد من صلى وصام. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد بعدد من قعد وقام. وصل وسلم عليه وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وعلى ملائكتك المقربين وعلى أهل طاعتك أجمعين من أهل السماوات ومن أهل الأراضين، وارحمنا واحشرنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحم الخلفاء الراشدين أمروا المدينة الذين قضوا بالحق وكانوا يعدلون. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك مجيب الدعوات ورافع الدرجات ومنزل البركات وقاضي الحاجات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل الدين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العلي العظيم الحي القيوم يذكركم واشكروه يزدكم واستغفروه يغفر لكم ولذكر الله تبارك وتعالى أعلى وأول وأعز وأجل وأعلى وأتم وأكبر. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وأقيم الصلاة.